Hallelujah. Amen. Do you really believe the conference was a good conference? I'm not asking because of my preaching, but I'm asking, do you really enjoy the presence of God here? Do you really believe that it was worth coming all this way? Do you believe all the money that you put on the registration table, gave it to your treasurer, every penny that you gave, do you believe it is worth giving? Hallelujah. Hallelujah. I pray that you will go back home, singing all the way in your car, rejoicing in your heart, thanking the Lord for His faithfulness in your life. Looking forward to the next year's conference, so that you can come together again and enjoy God's presence. Remember the theme of this conference. God touches us so that we can touch others. God changes us so that we can change others. We have known Christ so that we can make Him known to others. If we don't bear a witness for Jesus Christ, all our love for Him is for nothing. Today I want to encourage you, may the Lord help us to bear witness for Him wherever we will be. And I pray God's blessings will rest upon your life. I believe that God has brought every one of us to be the lighthouse in this country. We bring light into the darkness. We are not to complain about the darkness, but we will bring light into the darkness. We will make a difference. We will change people's lives. That is why God has called us. Do you believe that? All right, I'm going to preach a small message. I really don't know whether it is in Malayalam one verse, but in English it is only one verse. It is in Luke chapter 14 verse 28. So if you don't have, somebody read that for me in Malayalam and I'll keep listening. അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വിട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. മതി, അത് ഒരു വാക്യമാണോ? അത് രണ്ട് വാക്യം. So Jesus Christ was talking to His people. കർത്താവ് തന്റെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. And He says, if anyone intends to build a tower, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിയുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ, he should sit down first, താൻ ആദ്യം ഇരുന്നിട്ട്, then count the cost, താൻ അതിനുള്ള ചിലവ് എന്താണെന്ന് എണ്ണി നോക്കണം, so that he is able to finish it. തനിക്ക് അത് തീർക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. The first thing I want you to know is God has called every one of us to be a builder. നാമൊക്കെ ഒരു പണിയുന്നതിന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. A builder, ഒരു പണിക്കാരൻ. So God has called you and me to be a builder. നാമൊക്കെ പണിക്കാർ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because Jesus Christ is a builder. യേശു തന്നെ ഒരു പണിക്കാരനായിരുന്നു. Jesus said,
യേശു പറഞ്ഞു, I will build my church. ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. And the gates of hell shall not prevail against. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. We read that in Matthew chapter 16 verse 18. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:18 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. He says, I will build my church. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. Paul says, പൗലോസ് പറഞ്ഞു, Jesus Christ is our master builder. യേശുവാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ശില്പി. And we are co-laborers with Jesus. നാം അവനോട് ചേർന്ന് പണിയുന്ന സഹപ്രവർത്തകരാണ്. And we are building the house of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ ഗൃഹം പണിയുന്നവരാണ്. So Jesus says, യേശു പറയുന്നു, I am a builder. ഞാൻ ഒരു പണിക്കാരനാണ്. And he turns around to Peter. താൻ പത്രോസിനോട് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, I want you to build. നീയും പണിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And God wants every one of us to be a builder. നമുക്ക് പണിക്കാരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Okay, everybody take your right hand with you here. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വലം കൈ ഒന്ന് എടുത്തേ. ഒക്കണ്ട, നെഞ്ചത്ത് വെക്കണം. ഹൃദയം എവിടാന്ന് തപ്പി എവിടെ ഹൃദയം ഇങ്ങോട്ട് വേണം, എവിടെയാണോ? വയറ്റിന്റെ അടുത്താ, പക്ഷെ ഇടത്ത് വച്ചിരിക്കണം, അവിടെ സാധനം ഹൃദയം വെക്കുന്നത്. Okay, put your hand on your chest, right close to your heart, and I want you to repeat after me. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് കരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഏറ്റു പറയണം. So what are you going to say? എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? We're going to say like this. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത്, I am a builder. ഞാൻ ഒരു പണിക്കാരനാണ്. സാംജോൺ മാത്രം പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ എല്ലാരും പറയണം, പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. എല്ലാരും നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ശബ്ദമായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ. One more time. One more time. Just this side. ഇനി ഈ ഭാഗം മാത്രം. ചുമ്മാല ശബ്ദമില്ലാത്തത്, ആരും മിണ്ടുന്നില്ല അവിടെ. ഒന്നുകൂടെ, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ഒന്നുകൂടെ വെടിപൊട്ടുന്നത് പോലെ ഒന്ന്. You say it again. നാണമുണ്ടോ? കേട്ടോ? അവരിപ്പോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇത് നാളെ കെടുത്തല്ലേ? ഓക്കെ, ആരും മൈക്ക് വെച്ച് കാര്യം ഉപദേശിമാർക്ക് അളവുണ്ടെന്ന് പതിക്ക് മനസ്സിലായി. All right, we're all together. One more time. One more time. I make the people say these things most of the time in my messages. എന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയിക്കാറുണ്ട്. You know why? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? Because when you don't have a long sermon to preach, കാരണം പ്രസംഗമൊന്നും അധികം കയ്യിലില്ല. but you are given 1.5 hours. 1.5 മണിക്കൂർ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. So what are you going to do? എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുക? So you make people to repeat for 15 minutes. ഇങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കും. Then you start saying something else. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. Then preach a 20 minutes message. അത് കഴിഞ്ഞ് 20 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കും. All together it will be 1.5 hours. അങ്ങനെ ആകെ 1.5 മണിക്കൂർ തീർക്കും. Do you like this tactics? Pastors, you can use it, no problem. പാസ്റ്റർമാരെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കോ, പ്രശ്നമില്ല. No, that's not the reason. The reason is കാരണം everything that we speak out of your mouth, നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ will get to our spirit. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലെത്തും. Hallelujah. Hallelujah. That is why the Bible says that the death and life are in the power of our tongue. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ജീവനും മരണവും നിന്റെ നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന്. So we don't speak death, we speak life. നാം മരണമല്ല ജീവനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. I make you to confess because I want this to get in your spirit. ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ എത്തണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറയിക്കുന്നത്. You will remember these things for a long time to come. ഇനി അനേക നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കും. Whatever we confess, നാം ഏറ്റു പറയുന്നത് ഒക്കെ we will remember in our lives. നാം ദീർഘകാലം ഓർത്തിരിക്കും. So who are we? നമ്മൾ ആരാണ്? We are builders. നാം പണിക്കാരാണ്.
Who are we? Who are we not? നാം എന്തല്ല? We are not destroyers. നാം നശീകരണകർത്താക്കൾ, നശിപ്പിക്കുന്നവരല്ല. But we are builders. നാം പണിക്കാരാണ്. We are not destroyers. നാം നശിപ്പിക്കുന്നവരല്ല. Hallelujah. Hallelujah. God has called you to be only builders. ദൈവം നിന്നെ പണിക്കാരായി മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിന്നെ പൊളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. Hallelujah. പൊളിക്കാൻ വേറൊരുത്തരുണ്ട്. അവൻ അതിനെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്. അവന്റെ പണി ഭരിക്കയില്ല. എന്നാൽ നീ പൊളിക്കാൻ ഒരുമ്പെടരുത്. ഒരുമ്പെട്ടാൽ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരും. I have a church in Delhi. എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരു സഭയുണ്ട്. And it's an Indian church. ഇന്ത്യൻ സഭയാണ്. But I am their pastor. ഞാൻ അവരുടെ പാസ്റ്ററാണ്. I always like to give for any cause that people come. എന്റെ ആളുകൾ എന്ത് കാര്യമായി വന്നാലും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. The Gideons come. ലീഡേഴ്സ് വരും. ഗിഡിയൻസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാർ വരും. Bible സൊസൈറ്റിക്കാർ വരും. And 4 pastors from Kerala come. കേരളത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാർ വരും. Whosoever comes, I will take a special offering. ആർക്ക് വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കും. You won't believe, sometimes I will take 3 offerings on a Sunday morning. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച 3 സ്തോത്രാഴ്ച വരെ എടുക്കും. 1 offering. And then sometimes second a missionary offering. ഒന്നെടുത്തു, പിന്നെ മിഷനറി എടുത്തു. Then somebody comes and asks for money. അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരാള് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമായി വരും. Then I will take a 3rd offering. 3ാമത്തെ സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കും. And the thing that amazes me is this. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. Even for the 3rd offering, people still got money. 3ാമത്തെ സ്തോത്രാഴ്ച ഇടാൻ പോലും ആളുകളുടെ പൈസ ഉണ്ട്. എടാ ഇതെല്ലാം എവിടാ ചെരി വെച്ചിരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ദശാബ്ദ വഴിപാട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഞെരടി. ഇത് 1 എടുത്തു, 2 എടുത്തു, 3ാമത്തേനും വരുന്ന കാശ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം. There is the Bible verse in Exodus chapter 35. പുറപ്പാട് 35-ൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട്. I think that's why the Lord said to Moses, അത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞതാ. go and tell the people to bring things for the building of the tabernacle. സമാഗമന കൂടാരം പണിയുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ നീ ചെന്ന് ജനത്തോട് പറയുക എന്ന്. What are the things that are needed? എന്തൊക്കെയാ എനിക്ക് വേണ്ടത്? Gold, സ്വർണം വേണം, silver, വെള്ളി വേണം, bronze, ചെമ്പ് വേണം, sheepskin, ആട്ടുതോല് വേണം. all these things are needed. ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതെന്റെ പ്രസംഗമല്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കാശ് കുറച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് പറ്റിയ പറ്റാ. അല്ല, ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേനെ. ഇത് 109 പൗണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചത് കൊണ്ട് പിടിച്ചോ ഒരു പ്രസംഗം കൂടെ. In this chapter, ഈ അധ്യായത്തിൽ so God said to Moses, ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, I tell the people to bring all these things. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നീ ജനത്തോട് പറയുവാൻ. So Moses is arguing for the people. മോശ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് വാദിക്കുക. What do you say? നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? Don't you know where they are? അവരെവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? This is wilderness. അവര് മരുഭൂമിയിൽ. There's no job here. അവർക്ക് ജോലിയില്ല. There's no money here. പണമില്ല. Where would they bring? അവരെവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊണ്ടുവരും? What do they have all this? അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട്? God said, shut up and God tell them. ദൈവം പറഞ്ഞു, മിണ്ടാതിരിക്കടാ, പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ പറ. So he went down. അവൻ ചെന്നു. He's like the pastors. പാസ്റ്റർമാരെ പോലെയാണ് പുള്ളി. Dear brothers and sisters, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, I know how much you're suffering. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്കറിയാം. I know the credit crunch. ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്യത എനിക്കറിയാം. I know the economy problem. നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന തകരുന്നത് അറിയാം. But unfortunately God does not understand. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. He doesn't know what is happening in UK. ഈ യുകെയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ല. I tried my level best to give him some sense. ഞാൻ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ. I told him, don't bother the people for the next 2 years. ഞാൻ
Next 2 years. അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. After that they will be okay. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് ശരിയാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. But he is demanding, I want it now. പക്ഷെ ദൈവം പറയാ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം വേണമെന്ന്. So I'm sorry for you. എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. I'm just conveying the message. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. God told you that you should give for the tabernacle. നിങ്ങള് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And in verse 21 read like this. 21-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, It says like this. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, Everyone whose heart was willing. തന്റെ ഹൃദയം തയ്യാറായി അനുവദിച്ച എല്ലാവരും, Everyone whose heart, spirit was there. തന്റെ ആത്മാവ് അതിനു വേണ്ടി ഇളകി മറിഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും, They all brought the offering. അവരെല്ലാം ദൈവത്തിനായി ഔദാര്യം കൊണ്ടുവന്നു. Amen. Amen. The question is this. ചോദ്യം ഇതാ, Somebody brought gold. ഒരാൾ സ്വർണ്ണമുണ്ട്, Somebody brought silver. വേറൊരാള് വെള്ളി കൊണ്ടുവന്നു, Bunch of sheepskin. ധാരാളം ആട്ടിൻതോല് കൊണ്ടുവന്നു. All these things they're bringing. ഇതെല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവരുക. Now the question is this. ചോദ്യം ഇതാ, Where did they get all these things? ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എവിടുന്നാ? They are in the wilderness. ഈ മരുഭൂമിയിൽ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ? The job is in trouble. ജോലി പ്രശ്നത്തിലാണ്. The mortgage is not coming. മോർഗേജ് വരുന്ന കൊടുക്കുന്നില്ല. Money is pretty tight. പണം വളരെ കുറവാണ്. But now God stirred their spirit. എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയപ്പോൾ, The moment God touched his heart, അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം തൊട്ടപ്പോ they brought. അവർ കൊണ്ടുവരിക. But where did they get it from? പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? When they left Egypt, അവർ മിസ്രയീം വിട്ടപ്പോൾ God told them, ദൈവരോട് പറഞ്ഞു, go and borrow from your neighbors gold and silver and everything. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വർണവും വെള്ളിയും അങ്ങനെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങാൻ. And take it with you because you're not coming back. നിങ്ങൾ അതിലും തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. So they took all this gold, silver, all the money, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ളതൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. and they put it at the bottom of the suitcase. അവര് സൂട്ട്കേസിന്റെ അടിയിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Why? എന്തിനാ? We're going to Canaan. നമ്മൾ കനാൻ ദേശത്ത് പോവുക. I don't know what's going to happen. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? So I might need to buy a house. അവിടെ ചില വീട് മേടിക്കണം. I might need to live for some time before a job. അവർ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് വേണം. So this was their savings and their security. ഇത് അവരുടെ നിക്ഷേപമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. Tucked under the bottom. അത് ഏറ്റവും പെട്ടിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുക. Now unfortunately God stirred the spirit. എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയം ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ, നീ തോലഞ്ഞു, നിന്റെ കാശ് മുഴുവൻ നീ തന്നെ വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കും വെളിയിലോട്ട്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. They went back home. അവർ വീട്ടിൽ ചെന്നു, They opened the suitcase. സൂട്ട്കേസ് തുറന്നു, They put their hand inside. അവരെ അങ്ങോട്ട് കൈയിട്ടു. They went to the bottom of the suitcase. സൂട്ട്കേസിന്റെ അടിയിൽ ചെന്നു, Pulled out the gold. സ്വർണം എടുത്തു, Pulled out the silver. വെള്ളി എടുത്തു, Pulled out the precious things. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം എടുത്തു. And they brought it to the house to be built. ദൈവ ഗ്രഹം പണിയുവാൻ അത് കൊണ്ടുവന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ ഹൃദയത്തെ ഇളക്കിയേച്ചാൽ മതി. പേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇന്നത്തെ ഹൃദയം ഇപ്പൊ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഞെരടി ഒരു പൗണ്ട് കുറച്ചത്. You know what happened? എന്താ സംഭവിച്ചത് അറിയാമോ? There's a big queue every day to give. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. So Moses had 2 people to collect all the offerings. മോശയും വേറെ 2 പേരും കൂടെ ഓഫറിംഗ് കളക്ട് നിൽക്കുക. So somebody is bringing a golden plate. ഒരാള് സ്വർണ്ണ തളിക കൊണ്ടുവന്നു. Somebody is bringing some silver with jewels. വേറൊരാള് വെള്ളി കൊണ്ട് ആഭരണം കൊണ്ടുവന്നു. Somebody is bringing the sheepskins. വേറൊരാള് ആട്ടുതോൽ കൊണ്ടുവന്നു. From the early morning, the line is standing long. രാവിലെ മുതൽ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. They are bringing and giving and giving. അവര് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക. Now there is a complaint. പിന്നെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടായി. They came to Moses. മോശയോട് പറഞ്ഞു, and they said, we have a problem. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. I'm going to pray that problem for every pastor in UK. ഈ യുകെയിലുള്ള എല്ലാ പാസ്റ്ററുടെയും ആ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. ആ പ്രശ്നം വരാൻ വേണ്ടി. പ്രശ്നം കേട്ടോ. So what was the problem? പ്രശ്നം എന്താ? They said like this. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, the people are bringing too much for the work of God.
ദൈവത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ജനം ധാരാളമായി കൊണ്ടുവരുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Can you imagine your pastor standing on Sunday morning? പാസ്റ്റർമാർ സൺഡേ മോർണിംഗിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടുണ്ടോ? And they're saying like this. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, You Punjab, thou seek givers. നിങ്ങള് മടിയന്മാരായ generous givers. നിങ്ങൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നവരെ. I'm sick and tired of the money. നിങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ മടുത്തു. So much of money you're bringing into the house. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പണം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുക. The bank manager is getting upset. എന്റെ മാനേജർ ആവപ്പെട്ട ദേഷ്യത്തിലാ. They say we can't take this much of money this one. ഇത്രയും പണം വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. I don't know what to do with all this money. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. So I warn every one of you. I'm warning you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരിക. Next Sunday when you come, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോ, don't you dare to bring your wallet and your credit cards with you. നാളെ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും കൊണ്ടുവരരുത്. Keep your money in the house. നിങ്ങളുടെ പണം വീട്ടിൽ വെച്ചേര്. I don't want your money. എനിക്കിനി പണം വേണ്ട. Can you imagine? മാസ്റ്റർമാർ പറയാ, എന്ത് എത്ര കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല. And that happened that day. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. So Moses said, okay. മോശ പറഞ്ഞു, ശരി, start them. നിർത്ത. So they had two good muscle men. അവരുടെ നല്ല മസിലുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. They were standing. അവരവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. What is their job? അവരുടെ ജോലി എന്തുവാ? Stop the people from giving. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയുക. Do you know it is written in the Bible? വേദപുസ്തകത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന്റെ അവസാനം തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെ. So let me say anyway. So it is said like this, the people were restrained from giving. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി എന്നാണ്. So this strong fellow standing in the morning. ഈ ബലമുള്ള ആളുകൾ നിൽക്കുക രാവിലെ. And the people are standing in line to give. ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരനിരയായി നിൽക്കുക. They're all standing to give. കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടോ? അതന്നെ. The people were bringing too much. അവര് അധികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. Then Moses instructed to stop them to give. മോശ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിർത്ത കൊടുക്കുന്നത്. So these two guys were standing. ഈ രണ്ട് ബലമുള്ളവർ നിൽക്കുകയാണ്. And they said, go back. അവര് പറഞ്ഞു, തിരികെ പോ. What we want to give. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. Go back. വേണ്ട, തിരികെ പോ. Go back. തിരികെ പോ. Go back to who? എങ്ങോട്ട് പോകാൻ? 1,000 pounds in your hand. 1000 പൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. And they are saying, go back. അവര് പറയുന്നു, വേണ്ട, തിരികെ പോക്കോളാൻ. But they said, no, I want to give. അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് കൊടുക്കണം. Go back. വേണ്ട, തിരികെ പോ. Go back. തിരികെ പോകാൻ. Can you imagine that? അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? That's what happened that day. അതാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്. Because the people gave. കാരണം ആളുകൾ കൊടുത്തു. I always believe ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, there is no wilderness, there is no economic crunch for God's people. If we want to give, we can give always. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിന് മരുഭൂമിയും പ്രശ്നമല്ല, സാമ്പത്തികവും മാന്ദ്യവും പ്രശ്നമല്ല. Hallelujah. Hallelujah. We should not talk about our problem of economy. നാം ഈ സമ്പദ്ഘടനയുടെ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകരുത്. Because we are not controlled by this economy, we are controlled by the heavens economy. കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. People will be losing jobs. ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടമായേക്കാം. But God will keep your job. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജോലി കരുതിയിരിക്കും. Hallelujah. 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 A brother came to me. ഒരു സഹോദരൻ വന്നു. And he was telling me. എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, He's an English brother. താനൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ്. Last year when he came, കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോ, I decided to give for your ministry every month. നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മാസവും തരുന്നതിന് ഞാൻ തുനിഞ്ഞു. I started sending money. ഞാൻ പണം അയക്കാൻ തുടങ്ങി. Then God started to bless me. ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. And then the credit crunch came. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രഞ്ച് വന്നത്. So my boss called me. എന്റെ ബോസ് വിളിച്ചു. And he said to me, we have to lay you off. അവർ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുമെന്ന്. There's no job for you. നിനക്ക് ജോലിയില്ല ഇനി ഇവിടെ. But when I heard that, I prayed in my heart.
ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I said, Lord, I'm sending money for Pastor Abraham. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, പാസ്റ്റർ എബ്രഹാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ പണം അയക്കുകയാണല്ലോ. I want this job. എനിക്കൊരു ജോലി വേണം. You have to do a miracle for me. നീ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യണം. And he said like this. അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, As he walked out of the office, താൻ ഓഫീസിൽ നടന്നു പോയപ്പോ the boss called him back. ബോസ് അവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. He said, come over here. അവൻ പറഞ്ഞു, വരാൻ പറഞ്ഞു. And he picked up the paper. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു. And the paper says, ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, you are laid off from your work. You are made redundant. നിന്നെ ഞങ്ങൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. He said, this is the paper ready for you. ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റെഡിയായ പേപ്പർ. He said, as you walked out of the room, എന്നാൽ നീ മുറിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയപ്പോ I felt something in my heart. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു തോന്നലുണ്ടായി. I want to keep you. നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He tore the paper. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേപ്പർ കീറി And he threw it in the bin. അത് ബിന്നിലിട്ടു. And he said, by the way, I want to give you a promotion because 3 people are going, so you be in charge. 3 പേര് പുറത്തു പോകുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ പ്രൊമോഷനോട് കൂടി എടുക്കുകയാണെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. We are controlled by the heavenly economy. നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. Don't talk like the people of the world. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുമായി നിങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യരുത്. Don't worry about things happening around you. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വ്യസനിക്കരുത്. You are covered by God. നീ ദൈവത്താൽ മൂടപ്പെട്ടവനാണ്. You are protected by God. നീ ദൈവത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. And He will take care of you. അവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും. Okay, come back to the preaching. നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് വരാം. We are builders. നാം പണിക്കാരാണ്. Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, if anyone desires to build, ആരെങ്കിലും പണിയാൻ തുനിഞ്ഞാൽ, if anyone intend to build, ആരെങ്കിലും പണിയാൻ തുനിഞ്ഞാൽ he must sit down first അവൻ ആദ്യം ഇരിക്കണം. and count the cost അതിന്റെ മുടക്ക് എണ്ണി നോക്കണം. so that he can finish it. എങ്കിൽ അവന് തീർക്കാൻ കഴിയും. I'm going to divide this verse into 4 parts. ഞാൻ ഈ വാക്യം 4 ഭാഗമായി തിരിക്കാൻ And പോകുകയാണ്. I'm going to talk to you quickly. വളരെ വേഗം ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കാം. Number 1, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, the intention to build. പണിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. Number 2, 2, sit down first. ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി ഇരിക്കുക. Number 3, 3, count the cost. അതിന്റെ മുടക്ക് മുതൽ എണ്ണി നോക്കുക. Number 4, 4, finish the job. ജോലി തീർക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The Bible says, വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, if anyone intend to build, ആരെങ്കിലും പണിയാൻ തുനിഞ്ഞാൽ, that means God has called anyone to build. അതിന്റെ അർത്ഥം പണിയുവാൻ ആരെയും ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. He has called everyone. എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാ പണിയാൻ. Not only the educated, but the illiterate. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാരഹിതരെയും വിളിക്കുക. Not only the rich, but the poor. ധനികരെ മാത്രമല്ല, ദരിദ്രരെയും. Not only from a high family, but the low family. ഉന്നത കുലജാതരെ മാത്രമല്ല, കുലഹീനരെയും. Only thing is, you must be a child of God. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നീ ദൈവ പൈതലായിരിക്കണം. If you are a child of God, God has called you to build. നീ ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ പണിയാൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So number 1, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, intend to build. പണിയുവാൻ തുനിയുക. That word in English, intent, has got several meanings. ഇന്റന്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാനങ്ങളുണ്ട്. Number 1, 1, the first meaning is the determination. ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം അതിനുള്ള തീരുമാനം. Amen. ആമേൻ. It is not like a thinking or maybe, but it is a determination. അത് ഒക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, നിശ്ചയമായ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്. You are determined to build. നീ പണിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. The second meaning, രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം, you have made a choice. നീ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നീ ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. You have already made a choice. നീ ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. The third meaning, മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം, the desire in your heart. അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങുകയാ. Number 4, നാലാമത്തെ അർത്ഥം, fourth meaning is the joy or the excitement to build. നീ ആ പണിയുന്നതിൽ എത്ര ആഹ്ലാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You are determined to build. നീ പണിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. You have already made a choice. നീ അതിനുവേണ്ടി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി. And you are joyful to build. നീ പണിയുവാൻ വളരെ ആഹ്ലാദമുള്ളവനാണ്. Anything that we do for God,
We must do it with a joy. നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യണം. The Bible says, വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, the Lord blesses a cheerful giver. സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. He does not like people murmuring. ആളുകൾ പിറുപിറുക്കുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ല. He wants us to be joyful in God's work. നാം ദൈവത്തിന്റെ വേലയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Some pastors are not happy in the ministry. ചില പാസ്റ്റർമാർ അവർക്കുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ സന്തുഷ്ടരല്ല. You look at their face. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്ക്, That's always sad. എപ്പോഴും ദുഃഖമാ. They're always upset. അവരെപ്പോഴും വ്യാകുല ചിന്തയിലാ. Sometimes you think like we should give them a different job. അവർക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും പണി കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോ അവരെ But കണ്ടാൽ. God has called us to be happy. ദൈവം നമ്മെ സന്തോഷിക്കാൻ വിളിച്ചതാ. Many people used to tell me like this. പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, Pastor ഓർക്കുമ്പോ പാസ്റ്ററുടെ ചിരിയാ ഓർമ്മ. ഹല്ലേലൂയ. Most of the people always remember me. Maybe my face is not good, my chiri is okay. I don't know what the problem is. എന്നെ ഓർക്കുന്നവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എന്റെ മുഖം കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചിരി നല്ലതാണെന്ന്. എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ ചിരി കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ whatever may be the case, but they always say, we remember your smile. എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത് നിന്റെ ചിരി ഓർക്കുന്നെന്നാ. And somebody only last week they said, are you like this all the time? നീ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു. I said, only except with my wife. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് മാത്രം അങ്ങനെയുണ്ട്. These are all the privileges when my wife is not here. എന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രിവിലേജ് ഇതൊക്കെ. Even though she's here, I will say that because she knows. ഇനി അഥവാ പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് പറയാം, അവർക്ക് അറിയാം ആ കാര്യം. But it's like this. സോ എന്നെ കിട്ടിയവൻ ഇങ്ങനെ. I always keep smiling. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. There are so many times I should be crying. ഞാൻ കരയേണ്ട അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. There are so many times that I should be worrying. ഞാൻ വ്യാകുല ചിന്തയിലായിരിക്കേണ്ട അനേക സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. But I think like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, My crying is not going to make any difference. എന്റെ കരച്ചില് ഇതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ My പോകുന്നില്ല. worrying is not going to change anything. എന്റെ വ്യാകുല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. So I look best when I'm smiling. ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നെ കണ്ടാ കൊള്ളാം. So I keep smiling. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ I ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. said, Lord, it is your problem. ഞാൻ പറയും, കർത്താവേ, പ്രശ്നം നിന്റേതാണ്. You better take care of it. അതുകൊണ്ട് നീ ആ കാര്യം നോക്കിക്കോ. If you don't take care of it, then you do whatever you want to do. അല്ല, നീ ആ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല, നിനക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് ചെയ്തു. I will keep on going. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. I will continue what I'm doing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തുടരുകയാ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. We should be joyful നാം സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം. because we are God's children. കാര്യം നാം ദൈവത്തിന്റെ പൈതങ്ങളാണ്. We're God's people. ദൈവജനമാണ്. He wants us to be happy all the time. നാം എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Everybody is building something. എല്ലാവരും ചിലത് പണിയുകയാ. We are constantly building something. നാം നിരന്തരമായി ചിലത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക. Somebody is building a house. ചിലര് വീട് പണിയുന്നു. Somebody is building their job. ചിലര് അവരുടെ ഉദ്യോഗം പണിയുന്നു. Their career. അവരുടെ ഔദ്യോഗിക തലം പണിയുന്നു. Somebody is building a family. ചിലര് കുടുംബജീവിതം പണിയുന്നു. 1 child, 2 child, 3 child. 1, 2, 3 മക്കളാകുന്നു. It is a building process. ഒരു പണിയുടെ തുടർമാനമാണ്. ചിലര് ഒന്നും പണിതില്ലെങ്കിൽ മനക്കോട്ട പണിയാ. So there is something happening in our lives. എങ്ങനെയായാലും ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. We are building. നാം പണിയുകയാ. That's not what I'm talking about. ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. I'm talking about building God's kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പണിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. God has called us to be kingdom builders. ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ പണിക്കാർ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So to build the kingdom of God, ദൈവ രാജ്യം പണിയുന്നതിന് we should know the will of God. ദൈവഹിതം നാം തിരിച്ചറിയണം. So we should ask the Lord to show us His will. ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ നാം Find the will of God. ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുക. How can I find the will of God? എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും? In many different ways. പല രീതിയിലും. Through a dream. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ, through reading God's word, വചനം വായിക്കുന്നതിൽ, through a word of prophecy, പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ, in many different ways God will show His will. വ്യത്യസ്തമായ അനേക രീതിയിൽ ദൈവം തന്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുത്തും. And when God shows us His will, ദൈവം തന്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ you should hang on to the will. ദൈവഹിതത്തിൽ നീ പിടിച്ച്
തൂങ്ങി കിടക്കണം. Then never let it go. ഒരിക്കലും അത് വിട്ട് കളയരുത്. Even if the whole world stands and tell you it is not right, you should say no, it is God's will. ലോകം മുഴുവൻ നിന്നോടത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ പറയണം അങ്ങനല്ല, അത് ദൈവഹിതമാണെന്ന്. Whatever it is, nothing is happening for you. ഞാൻ പറയട്ടെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. As you felt the Lord telling you, but nothing is happening. You go to somewhere where God is sending. ദൈവം നിന്നെ അയക്കുന്ന ഇടത്ത് നീ പോകുമ്പോ When you go there, nothing is happening for you. നീ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. Don't sit there and start to say, Lord, is it your will? അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിച്ചിരുന്നു, ദൈവമേ ഇത് നിന്റെ ഹിതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. God's will has got nothing to do with something happening immediately or later. വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ദൈവഹിതം അറിയരുത്. When you know God's will, that is God's will. നീ ദൈവഹിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ദൈവഹിതം തന്നെയാണ്. Oh Lord, steadfast. ദൈവമേ പെട്ടെന്നാകട്ടെ. Never lose your heart. ഒന്നും നഷ്ടമാകരുതേ. Never give up on it. ഒരിക്കലും അത് വിട്ടുകളയരുത്. Because God's will come to pass. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. Hallelujah. Hallelujah. God has called us to build. ദൈവം നമ്മെ പണിയുവാൻ Now വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. the question is this. ചോദ്യം ഇതാണ്, How should I build? ഞാൻ എങ്ങനെ പണിയണം? He has called me to be a builder. ഞാൻ അവനെ പണിക്കാരനായി വിളിച്ചു. How should I build? ഞാൻ എങ്ങനെ പണിയാം? I'll tell you the nature of God. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. Because we should always build according to God's nature. ദൈവ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നാം പണിയാവൂ. Let me tell you just 3 things. ഞാൻ 3 കാര്യം അതിൽ പറയാം. Who is your God? ആരാണ് നിന്റെ ദൈവം? Your God is a good God. നിന്റെ ദൈവം ഒരു നല്ല ദൈവമാണ്. Hallelujah. Hallelujah. And your God is a great God. നിന്റെ ദൈവം വലിയവനായ ദൈവമാണ്. And your God is a big God. നിന്റെ ദൈവം മഹാനായ ദൈവമാണ്. That's your God. So how should we build? നാം എങ്ങനെ പണിയണം? Whenever we build, we should build good. ഒന്ന്, നാം നല്ല പണി പണിയണം. We should build great. നാം വലിയ പണി പണിയണം. Then we should build big. മഹാ പണിയായിരിക്കണം അത്. Hallelujah. Hallelujah. Never think small in your life. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കരുത്. We're always people thinking small. നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. I always say like this. അവരിങ്ങനെ പറയും, Whenever you dream, you must always dream big. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതൊക്കെ വലുതായിരിക്കണം. Your dream should be always big. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വലുതായിരിക്കണം. What is the dream for your church? നിങ്ങളുടെ സഭയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്താ? How big your church you want it to be? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ സഭയാ വേണ്ടിയത്? When you're dreaming, you must always dream big. Dream big. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? It does not cost a penny when we are dreaming. വലിയ സ്വപ്നത്തിന് ഒരു പണച്ചെലവുമില്ല. Only when you wake up, it costs everything. നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോഴേ പണച്ചെലവുള്ളൂ. But in the dream, it does not cost you a penny. സ്വപ്നത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു പൈസ ചെലവില്ല. Then why are you dreaming for a church with 150 people? അതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനാ വെറും 150 പേരുടെ സഭ സ്വപ്നം കാണുന്നത്? Sitting in the back of your house. നിന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലിരുന്ന്. Why don't you dream for a church so big, sitting in the Excel London? ലണ്ടനിലെ എക്സൽ സെന്റർ പോലുള്ള ഒരു സഭ എന്തുകൊണ്ട് നീ സ്വപ്നം കാണുന്നില്ല? സ്വപ്നം കാണുന്നതിലും പിശുക്കത്തരമാണ്. സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനെ സ്വപ്നം കാണാനോ? You dream big because your God is a big God. നിന്റെ ദൈവം വലിയ ദൈവമായതുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വലുതായിരിക്കണം. Hallelujah. Hallelujah. I always dream big. ഞാൻ എപ്പോഴും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. Even when I had nothing, I dream big. ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോഴും വലിയ സ്വപ്നമാണ്. When I had no money, I thought God is giving me so much of money. ഒറ്റ കാശില്ലാത്തപ്പോഴും ദൈവം എനിക്ക് ഒത്തിരി പണം തന്നതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. I am a dreamer.
ഞാനൊരു സ്വപ്നക്കാരനാ. I always dream big. ഞാൻ എപ്പോഴും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലാണ്. I always dream that I'm going to be a great preacher. ഞാനൊരു വലിയ പ്രസംഗകനാകുമെന്നാണ് എന്റെ സ്വപ്നം എപ്പോഴും. I dream that God is going to take me all over the world. ലോകം മുഴുവൻ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എന്റെ സ്വപ്നമാണ്. I dream that God is going to give me a great anointing. ദൈവം എനിക്കൊരു വലിയ അഭിഷേകം തരുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം, എന്റെ സ്വപ്നം. But what is the fact? സത്യം എന്തുവാ? I don't know you know this. I have never been to a Bible school in my life. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപദേശമെല്ലാം പെശക. So I never got an opportunity to go to Bible school. ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. And I've never been till today. ഇതുവരെ. So because I didn't go to Bible school, I started 16 Bible schools. ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ 16 ബൈബിൾ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി. എനിക്ക് പോകാനുള്ള ഗതി കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗതി വരുന്നത് എല്ലാം പോയി പഠിക്കാൻ. And I started all these things. Hallelujah. So I'm a preacher made, self-made. ഞാൻ തനിയെ പ്രസംഗകൻ ആയ പ്രസംഗകനാണ്. I study this word on my knees, reading this book all night. Night after night after night. അനേക രാത്രികള് ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് മുട്ടിന്മേലിൽ നിന്ന് വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ച് പഠിച്ചു തീർന്നു. I remember when they invited to preach, I was so petrified because I did not know to say anything. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഭയം കൊണ്ട് വിറച്ചു പോയി. ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോണ്ട, ആരോടും പറയല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിയ പുള്ളിയാ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം. എന്റെ പഴയ ചരിത്രം പറയാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത ഒരു ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. രാത്രി വെളുക്കോടെ കിടന്ന് നിലവിളിയായിരുന്നു. അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണം. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ. ഓക്കെ. So I still remember when I was invited to preach in the early days. ഞാൻ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ച ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. I did not know what to preach. എന്തോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അറിയില്ല. I'm always amazed when I see these pastors preaching 15 minutes, 20 minutes, 1 hour. I'm saying, oh God, I'm going to die. ദീർഘസമയം ഈ പ്രസംഗകർ പ്രസംഗിക്കുക കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകേണ്ട, ദൈവമേ എനിക്കെങ്ങാനോ തിരുവന്ന ഞാൻ ചത്തുപോകുമല്ലോ. I still remember I was invited to speak in a cottage meeting. ഞാൻ ഒരു കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗിൽ ഭവന പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 3 അമ്മച്ചിമാരുണ്ട്. അച്ഛന്മാരെ ഉള്ള അമ്മച്ചിമാർക്കാണ് ചെവി പോലും കേൾക്കത്തില്ല. ആ മീറ്റിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. You will not believe I was in the night on my knees with the Bible open, crying all the night. നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ? തലേ രാത്രി മുഴുവൻ വേദപുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് രാത്രി എടുക്കോളം കരയുക. I said, God, I don't want the sun to come up. ദൈവമേ സൂര്യൻ ഉദിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം. I want this night to stay like this. ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ തുടർന്നോട്ട്. I was petrified. ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. So that was the way I started my ministry. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത്. But I always dreamt one day that the Lord will lift me up. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തുമെന്ന് ഞാൻ എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. One day God will open the doors for me. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം കതക് തുറക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. In 2007, 2007 I received a phone call from Dr. Yongicho. ഡോക്ടർ യോങ്കിച്ചോവിന്റെ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. And this was the message. ഇതായിരുന്നു സന്ദേശം. Pastor Abraham, പാസ്റ്റർ എബ്രഹാമേ, I want you to come to my church. നീ എന്റെ സഭയിൽ വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. November 2007. 2007 നവംബറിൽ. And I wanted to preach in my church on the Sunday morning. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നീ എന്റെ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കണം. I could not believe my ears. എനിക്ക് എന്റെ ചെവിയെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. The world's largest church. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭ. 7,50,000 people. 7,50,000 ആളുകളുള്ള സഭ. He's inviting this fellow who has never been to a Bible school. ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോലും വായിച്ചു പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ ആ പള്ളിക്കാർ വിളിക്കുക. He said, I want you to come and preach to my people. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ വന്ന് എന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കണം. The November came. നവംബർ വന്നു. I went to Korea. ഞാൻ കൊറിയയിൽ ചെന്നു. Sunday morning came. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായി. I was staying in a 5-star hotel. ഞാൻ ഒരു 5-star ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. Whenever the people put me in the hotel, I'll just go and find out how much is the room rent. ഞാൻ ആളുകൾ എന്നെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ റെന്റ് എത്രയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും. Just for me to know. എനിക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. So when I went there, the room rent was $950 a night.
ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം $950 ഒരു രാത്രിക്ക്. So I'm staying there. അവിടെ ഞാൻ താമസിച്ചത്. അപ്പൊ പായലൊന്നും കയറിയിരിക്കരുത്, നല്ല കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ചുമ്മാ കണ്ടത്ര കാണിക്കണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുഖക്കേടുണ്ട്. നല്ല കട്ടില് മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ താഴെ മട്ടയിരുന്നോട്ട് പാലിട്ടുമ്പോ പായല്, കട്ടില് കിട്ടുമ്പോ കട്ടിലിൽ തന്നെ കയറി കിടന്ന് സ്വത്രം പറയാം. നമുക്കറിയത്തില്ല എവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അറിയത്തില്ല. പായ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അന്ന് പായ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടപ്പാ ഇപ്പൊ ദൈവം കട്ടില് തന്നു. കട്ടില് നാളെ എന്തോ അറിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വാങ്ങിച്ചോണം. അവര് ലിമോസിൻ കാറിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. യോങ്ങിച്ചവരോടൊപ്പം ഞാൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചു. Standing behind the pulpit. പുൽപിറ്റിന്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. In the main auditorium, 25,000 people. 25,000 ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന മെയിൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ. And I stood there to preach. ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നു. There are 1 lakh of people watching through the television screen. 1,00,000-ലധികം ആളുകളെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. Standing there and preaching to the largest church in the world. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. Even when I'm preaching, I'm thinking. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, is it true? ശരിയാണോ ഇത്? Am I dreaming? ഞാൻ തന്നെയാണോ? Am I standing here? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ. And the only Malayali who has ever stood on that platform to preach. അവിടെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നിട്ടുള്ള ഇതുവരെയുള്ള ഒരേ ഒരു മലയാളി ഞാനാ. Hallelujah. Hallelujah. All these years, nobody has ever stood on that platform. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഒരു മലയാളിയും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ടില്ല. But God was gracious to me. എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു. Hallelujah. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Dream big. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ. Your God is a big God. നിങ്ങളുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാ. During that time, we had a dinner in our hotel. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And they asked me to speak to the leaders who were there. അവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരോട് ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. I'm standing and speaking. അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി. At that time, Benigin walked into the meeting. ആ സമയത്ത് ബെനിഹിൻ ആ ഹോളിലേക്ക് കയറി വന്നു. And because he is also one of the board of directors of the board that I belong. ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ബോർഡിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബെനിഹിൻ. So he came and sat there. അതുകൊണ്ട് താനും അവിടെ വന്നിരുന്നു. So the dinner finished. ഡിന്നർ തീർന്നു. My wife was with me. എന്റെ ഭാര്യ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. So I said to her, ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, എടി ബെന്നിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളയാം. ഇത്ര അടുത്ത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പുള്ളിയെ. So we were standing in line to meet. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലൈനിൽ നിന്നു. So he looked up and he said, "Don't go. I want to talk to you." ബെന്നിഹിൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ പോകരുത്, എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. I didn't think he was there, so I'm looking around. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാൾ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്. But nobody was behind me. എന്റെ പുറകിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. And I said, "Talking to me?" ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? He said, "Yes." അതെ. I said, "I'm not going. I want a photo." ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോകുന്നില്ല, ഫോട്ടോ എടുത്തേ പോകത്തുള്ളൂ. So we got there. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു. And he said, "Can we take a photo with you?" ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമോ? Sure. So we took the photo. തീർച്ചയായും എന്ന് പറഞ്ഞു. Then he said to me, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, "You must have noticed I was not in the dinner. നിനക്കറിയാമോ, ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വരേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ. I only walked in at the end. At the end of the dinner. ഞാൻ ഈ ഡിന്നറിന്റെ അവസാനമാണ് വരേണ്ടത്. Because I had my dinner in my room, I was going to go to sleep. ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ തോന്നുകയായിരുന്നു. But God spoke to me. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, "Put on your clothes, go down. I want you to meet with a man." നീ വേഷം മാറി ആ ഭക്ഷണശാലയിൽ ചെല്ലണം, അവിടെ നീ ഒരാളെ കാണേണ്ടതായുണ്ട്. He says, "You know, I cannot go simple anyway. See, look at me, I have to put on my suit and everything." എനിക്ക് സാധാരണ വേഷത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാനൊക്കത്തില്ലോണ്ട് സൂട്ടും സംഗതിയെല്ലാം എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. He said, "I came and sat down." ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. When I sat down, you were speaking. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. And the Lord said to me, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, "I want to meet with this man." ഈ മനുഷ്യനെയാണ് നീ കാണണമെന്ന് ഞാൻ So പറഞ്ഞത്. he said to me, "Who are you?" അവൻ ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? "No, we never met." നമ്മള് ഒരു മാച്ചല്ലല്ലോ. So we had never met each other. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. So he says, അവൻ പറഞ്ഞു, he's finding it difficult because my voice is not coming out. I'm feeling sorry for you. So please forgive me. So
He says, I told him, I'm from India. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണ്. And he said to me, Pastor Abraham, God spoke to me that I want to work with you in India. പാസ്റ്റർ എബ്രഹാമേ, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന്. I couldn't believe I'm listening, hearing, Benjamin is talking to me. എനിക്ക് ബെന്നിഗനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. You want? Yeah, that's a fine. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം, നല്ല കാര്യമാണ്. The last November I brought him to Delhi. കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു. Now I am the chairman for the Benjamin Ministries in India. ഇന്ത്യയിലെ ബെനിയൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഞാൻ. God opens the doors for you, friends, far beyond what your capacity is, what we can think of. Dream big. നിന്റെ കഴിവിനും ചിന്തയ്ക്കും ഉപരിയായി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ സ്വപ്നം കാണണം. Dream big. വലിയ കാര്യങ്ങൾ. Will you dream big from today onwards? ഇന്നു മുതലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം വലുതാകുമോ? Would you? Would you do it for my sake? എനിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? Would you please start dreaming big from now on? ഇന്നു മുതലെങ്കിലും നീ വലിയ കാര്യം എണ്ണി ഓർക്കുമോ? Would you? ചെയ്യുമോ? എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയത്തില്ല. ഞാൻ പോവാറായി എന്നിട്ട് പിടക്ക് മാറുന്നില്ല. Would you dream big? നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമോ? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And I promise you, you will become big. ഞാൻ തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ വലിയത് കാണും. God will bring to pass your dreams. നിന്റെ സ്വപ്നം ദൈവം നടത്തി തരും. Amen. ആമേൻ. Number 2. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, Sit down first. ആദ്യം നീ ശാന്തനായി ഇരിക്കണം. You have found the will of God. നീ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. Now you know what to do. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമല്ലോ. And you're ready to run. നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. You're running. നിങ്ങൾ ഓട്ടത്തിൽ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. And God is pulling you from behind from your shirt. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓടാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം ഉടുപ്പിൽ പറയുന്നു പിടിക്കുക. And He said, sit down. അവൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കവിടെ. I said, no. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, I'm ready. ഞാൻ റെഡിയാണ്, I'm ready to go. ഞാൻ ഓടാൻ തയ്യാറാ. God said, sit down. ദൈവം പറഞ്ഞു ഇരിക്കവിടെ. No. ഒക്കുകയല്ല, I'm supposed to run. ഞാൻ ഓടാൻ തയ്യാറാ. God says, no. ദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലല്ല, I want you to sit down first. നീ ആദ്യം ശാന്തനായിരിക്കുക. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because God wants to deal with your life. നിന്റെ ജീവിതവുമായി ദൈവത്തിനൊന്ന് ഇടപെടണമെന്ന്. God wants to prepare your life. നിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം. You know why? എന്തുകൊണ്ട്? Always remember this. ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം. Whatever God has got for you, ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും is much bigger than your ability. നിന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ വലുതാണ് നീ It's ചെയ്യേണ്ടത്. always bigger than your talents. നിന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ നിന്റെ യജ്ഞത്തെക്കാൾ വലുതാണത്. That's why God wants you to sit down. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിന്നോടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത്. He wants to enlarge you. നിന്നെ അവനൊന്ന് വലുതാക്കണം. He wants to build your character. നിന്റെ സ്വഭാവം അവനൊന്ന് മെനഞ്ഞെടുക്കണം. He wants to cut away the rough edges. പല കാര്യങ്ങൾ നിന്നിൽ അവന് മാറ്റിക്കളയണം. And He wants to work on your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊന്ന് പണിയണം. And when you are ready, He will tell you, go. അവൻ നിന്നോട് പോക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നീ പോകാവൂ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. How many of you know sitting is not exciting? എത്ര പേർക്കറിയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന അത്ര ആഹ്ലാദകരമല്ല? How many of you know that? എത്ര പേർക്കറിയാം? Because nobody knows. ആർക്കും അറിയത്തില്ല. You are in your room alone. നീ നിന്റെ മുറിയിൽ തനിയാ, Crying, കരയുകയാ, shouting, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക, opening your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയാണ്. It's not exciting. അതിൽ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. But God says, ദൈവം പറയുന്നത് I want to prepare you. നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുക്കണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You know, Saul was met by Jesus at the gate of Damascus. ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ വെച്ച് ശൗലോ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. I think he had the most powerful encounter any human being had. ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവവുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിൽ ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു പൗലോസിന്റേത്. Jesus picked him from the horse, threw him on the floor. താനായിരുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ശൗലിനെ കർത്താവ് പിടിച്ചെടുത്ത് താഴെയിട്ടു. And he said, what are you doing? ചോദിച്ചു, നീ എന്തോ ചെയ്യുകയാണ്? Why are you persecuting me? നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? He says, who are you, Lord? അവൻ ചോദിച്ചു, നീ ആര് കർത്താവേ? I am Jesus. ഞാൻ യേശുവാണ്. I'm Jesus. ഞാൻ യേശുവാണ്. It's hard for you to kick against the pricks. നിനക്കറിയാമോ, മുള്ളിന് എതിരെ ഉതയ്ക്കരുത്, വിഷമമാണ്.
God spoke to him. ദൈവനോട് സംസാരിച്ചു. Jesus said, I have chosen you for a special purpose. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. You will stand before kings. നീ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. You will take the gospel to the Gentiles. നീ ജാതികൾക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കും. Amen. ആമേൻ. Great meeting with Jesus. ഓ യേശുവുമായിട്ടുള്ള വലിയ മീറ്റിംഗ്. He got the message. ഓ മെസ്സേജ് കിട്ടി. Jesus told him what to do. യേശു അവനോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. But I'm going to give you some news. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാഡ് ന്യൂസ് പറയാൻ പോവാ. How many of you know that Saul has to wait 14 years before he started his ministry as Apostle Paul? അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ശൗലിന് അടുത്ത 14 വർഷം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? Nobody knew Saul for 14 years. അടുത്ത 14 വർഷം ശൗലിനെ ആർക്കും അറിയില്ല. What was he doing? താൻ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു? Sit down first. ഇരിക്കുക. Sit down first. ഇരിക്കുക. I want to work your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. I want to deal with you. നീയുമായിട്ട് ഇടപെടണം. I want to strip away the things. നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു What തരണം. about Moses? മോശയോ 40 years. 40 വർഷങ്ങൾ. Here we read in Hebrews chapter 11. എബ്രായ ലേഖനം 11 വായിക്കുന്നത്. When we read from verse 23. 23 വായിക്കുന്നത്. By faith Moses. വിശ്വാസത്താൽ മോശ. He left the pleasures of Egypt. മിസ്രയീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ വിട്ടുകളഞ്ഞു. He decided not to be called as the son of the daughter of Pharaoh. ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും നിഷേധിച്ചു. But he chose the suffering with God's people. ദൈവജനത്തോടുകൂടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. He ran into the wilderness. അതുകൊണ്ട് അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. But there for 40 years. അവിടെ 40 വർഷങ്ങൾ. That is like a lifetime of one person. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജീവകാലമാണത്. Wandering through the jungle. ഓ അവനിങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൂടെ അലയുകയാ. Looking after some sheep. ആടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. In the rain. മഴയത്ത്. In the sun. വെയിലത്ത്. In the hot summer. ചൂട് കാലത്ത്. In the cold winter. തണുത്ത വിന്ററില്. Not 1 year. ഒരു വർഷമല്ല. Not 5 years. 5 കൊല്ലമല്ല. 40 years. 40 വർഷം. I always think like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. All this time the bush was on the top of the mountain. ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും മലമുകളിൽ ആ ചെറിയ മുൾപടർപ്പുണ്ട്. But the മുൾപടർപ്പ് will not burn. അന്നൊന്നും മുൾപടർപ്പ് കത്തിയിട്ടില്ല. But he is sitting there. എന്നാൽ അവനോട് ഇരുന്നപ്പോ. But when the 40 years were over. 40 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. The bush started burning. മുൾപടർപ്പ് കത്തുവാൻ തുടങ്ങി. God spoke to him. ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, I am ready to send you to Egypt. ഞാൻ നിന്നെ മിസ്രയീമിലേക്ക് അയക്കാറായി. Hallelujah. Sit down first. ആദ്യം നീ ഇരിക്കുക. Sit down first. താണിരിക്കുക. Sitting down is God's dealing upon our life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതിനാണ് നീ താണിരിക്കാൻ പറയുന്നത്. But always remember, ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം. God sits in Psalm 1 verse 1. 1-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിപ്പായിരിക്കരുത്. അവിടെ കയറിയിരുന്നാൽ നീ തൊലഞ്ഞത് തന്നെ കേസ്. You should not sit there. നീ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. But in Proverbs we read like this. എന്നാൽ നാം സദൃശവാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, Sit with the wise. ജ്ഞാനികളോടുകൂടെ ഇരിക്കുക. Then you will be wise. നിനക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. Not with ungodly. അപരിചിതരോടുകൂടിയല്ല. Not with the sinners. പാപികളോടുകൂടി അല്ല. Sit in God's presence. ദൈവ മക്കളോടുകൂടെ. Number 3. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, They count the cost. വില മൂല്യം എണ്ണി നോക്കണം. കണക്ക് കൂട്ടണം. കണക്ക് കൂട്ടണം. കണക്ക് കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. ആരെങ്കിലും കണക്ക് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ ചതച്ച് അവരെ ശരിയാക്കി അവിശ്വാസി എന്നുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടേ കട്ടി അവരെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരിക്കും. കാര്യം we believe living by faith means never count. വിശ്വാസത്താൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് കൂട്ടണമെന്നാണ്. You must be meeting many pastors coming from India. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല പാസ്റ്റർമാരെ അറിയാമല്ലോ. They will all come to your church. അവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വരും. This is the first thing they will say. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇതാ, Pastor, I'm living by faith.
പാസ്റ്ററെ, ഞാൻ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുക. I've got 7 daughters. എനിക്ക് 7 പെൺമക്കളുണ്ട്. And I want to get them all married. അവരെല്ലാം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കണം. So, you have any plan? So you are asking him. ചോദിക്ക്, എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതിന്? So how old is the oldest daughter? ഏറ്റവും മൂത്ത മകൻ എന്താ പ്രായമായി? Ready for the marriage. കല്യാണം കഴിക്കാനായി. Okay, how much money do you have? നിന്റെ എത്ര പൈസ ഉണ്ട്? Pastor, I told you I'm living by faith. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാസ്റ്റർ, ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ അങ്ങനെ പോവുക. I'm a man of faith. ഞാനൊരു വിശ്വാസ മനുഷ്യനാണ്. We think counting cost is a lack of faith. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കണക്ക് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരിക്കുകയാണ്. Like counting cost is like a bad word. അതുകൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശമായ പദമാണ്. But if I will tell you today, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. count the cost. കണക്ക് കൂട്ടണം. You will all with one accord go to your president and say, you will never invite that faithless, good for nothing pastor. Because he was teaching us to count the cost. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട ടീച്ചിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ ഗുണമില്ലാത്ത പാസ്റ്ററായി പോകത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ പാസ്റ്റർ ഈ മേലാൽ കോൺഫറൻസ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഞാനല്ല ഇത് പറയുന്നത്, യേശു നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ വഴക്കുണ്ടാക്കി ഒന്നിനും ചെയ്തു നിങ്ങൾ. അവൻ പറയുന്നത് കണക്ക് കൂട്ടണം. എന്തിന്? Because God loves counting. ദൈവം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Do you know that? God loves counting. എണ്ണി നോക്കുന്നത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ്. Do you want a proof? തെളിവ് വേണോ? You're all looking at it. God likes counting. Why did you get that theology? എവിടുന്നാ പാസ്റ്റർക്ക് ഈ തിയോളജി കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠിച്ചില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു. ചുമ്മാ വായു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുക. Why did you find out? എവിടുന്നാ അത് കിട്ടിയത്? You ready for the proof? തെളിവ് തയ്യാറാണോ? God, thank you. God loves counting so much. ദൈവം ഒരുപാട് എണ്ണി കൂട്ടുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. He decided to call one of the books in the Bible Numbers. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം എന്നാ, സംഖ്യാപുസ്തകം എന്നാ. You like the proof? തെളിവ് വേണോ? ഇഷ്ടം മൂത്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എണ്ണം എന്ന് വെച്ചാണ്. ഇത് കൂടെ എന്നാ തെളിവ് വേണ്ടി? Hallelujah. Hallelujah. And how many of you read the book of Numbers? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സംഖ്യാപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്? The most boring book in the Bible. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വിരസമായ പുസ്തകം. 4 അധ്യായം വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് കസേരയിൽ താഴെ വീണു. അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറാൻ. എന്നാ കാര്യം? എടാ, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാ പോലെ 1,57,33, 2,47,205 ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 1,00,000 ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ. അങ്ങനെയല്ല ആ പുസ്തകം. നമ്പേഴ്സ്, a book full of numbers. സംഖ്യ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യാ പുസ്തകം. Hallelujah. Hallelujah. God loves counting. ദൈവം എണ്ണി നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. You know what are the things God wants to do? ദൈവം എന്താ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അറിയാമോ? Sometimes it looks so stupid. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ മണ്ടത്തരമായി തോന്നും. What God does? എന്തോ ദൈവം ചെയ്യുന്നത്? God says, I like counting. ദൈവം പറയുന്നത് എനിക്ക് എണ്ണാൻ ഇഷ്ടം. All right, you can count. ഓക്കെ, എന്നാ എണ്ണിക്കോ. What do you want to count? അവൻ എന്തുവാ എണ്ണുന്നത്? I want to count your hair. നിന്റെ തലയിലെ മുടി എനിക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കണം. God is very serious. ദൈവം വളരെ ഗൗരവമാണ്. He's counting. 1, 2, 3, 2,000, 25,000. Oh, one has fallen down. And he's counting. He's counting the hair. അവൻ തലയിലെ മുടി എണ്ണുകയാണ്. Oh God, you are God. ഓ ദൈവമേ, നീ ദൈവമാ. Don't you have better things to do? നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലയോ? You're counting the hair. തലമുടി എണ്ണുകയാ. You go and comb your hair in the morning. നീ രാവിലെ പോയി മുടി ചെയ്യും.
What happens? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? You don't know how many hair comes on the comb. അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഈ ചീപ്പയിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. When it is falling down, എന്നാൽ അത് ചിലത് വീഴുമ്പോ you don't care. നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. God, oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 27. ദൈവം പെട്ടെന്ന് എത്ര മുടി പൊഴിഞ്ഞെന്ന് എണ്ണി വെക്കുക. Amen. Amen. ആമേൻ. Job says, യോബ് പറയുന്നത്, you count every step of my life. എന്റെ സകല കാലടികളും നീ എണ്ണുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. When you are walking, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ the creator of the universe, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, the great and wonderful God, അത്ഭുതമാനായ ദൈവം, what is he doing? അവൻ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്? Sitting and counting it. അവൻ നിന്റെ മുടി എണ്ണി നോക്കുക. And when you're walking, നീ നടക്കുമ്പോ 1, 2, 3. Oh, you turn left. 5, 7. Oh, you turn left. 8, 9. അവൻ നിന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ എണ്ണുക. My dear friend is having so much of trouble. When you buy this DVD, you only see my hair. Because I'm running around here. ഈ ഗീറ്റ് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മുടി ചിലപ്പോൾ കാണാമായിരിക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Our God takes so much of minute interest of our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അതീവ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. You don't care. നീ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ But my God cares. നിന്റെ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. My God wants to take care of your life. നിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. Every minute details are so important to him. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Counting the cost is the best act of faith. അതുകൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. കണക്കൊന്നും പൊട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പോരെ ഇത് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചാപ്പാടെല്ലാം അടിച്ച് വാരെല്ലാം തിരുമ്മി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ചിവിടെ ഇരുത്തി വെക്കും. എന്താ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താലാ വന്നത്. മിടുക്കന്മാര് നിങ്ങളെല്ലാം പോയി പാവപ്പെട്ട ഉപദേശമാര് ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, സൂട്ടെല്ലാം ഊരി വെക്കാൻ. Because you didn't count the cost. കാരണം നിങ്ങൾ കണക്ക് നോക്കിയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Count the cost. കണക്ക് കൂട്ടണം. Be realistic in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. Be godly in your life. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവീയ ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കണം. God counts. ദൈവം കണക്ക് നോക്കുന്നു. We count. നമ്മൾ എണ്ണണം. Number 4. നാലാമത്തെ കാര്യം, I'm getting close. I'm playing with the clock. ഞാൻ സമയം നോക്കുന്നുണ്ട്. And my stomach is saying time to finish. എന്റെ വയറും പറയുന്നു തീർക്കാറായെന്ന്. And I'm telling my wire that is my 4th point. എന്റെ വയറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ എത്തിയെന്ന്. That is also finish. അതും തീരുക. Right? So it's almost over. So the 4th point is to finish the job. നാലാമത്തെ കാര്യം ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുക. Finish. തീർക്കുക. Amen. ആമേൻ. How many of you know നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം starting anything is fun, ഏത് കാര്യം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് രസകരമാണ്, but finishing is ugly. തീർക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മോശമാണ്. It's so hard. അത് വളരെ പാടാണ്. It's so hard. പാടാണ്. Starting anything is so joy. എന്തും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം. That is why people like starting new things. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് പുതിയ കാര്യം തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടം. 95% of the people who start things will not finish. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന 95% ആളുകളും അത് തീർക്കാറില്ല. Only 5% will finish the job they start. 5% ആൾക്കാരെ ജോലി ഭംഗിക്ക് തീർക്കത്തുള്ളൂ. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because finishing is ugly. കാരണം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടാണ്. Finishing is hard. തീർക്കുക എന്നുള്ളത് പാടാണ്. But Jesus says, യേശു പറയുന്നു, you must finish. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം. If you can't finish, നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ you don't begin. തുടങ്ങരുത്. What is the names of Jesus? യേശുവിന്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാ? Jesus is not like this. യേശുവിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. He is the author and the finisher of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. He is the beginning and the end. അവൻ ആദിയും അന്തവുമാകുന്നു. He is the Alpha and Omega. അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. He loves finishing the job. തന്റെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
തീർക്കുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. He wants you and me to finish it. നിന്റെ ജോലിയും നീ തീർക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Anything that you begin must finish. നീ തുടങ്ങിയതൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. No matter what the price is. അതിന് എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും We must be willing to finish. നാം തീർക്കാൻ തയ്യാറാകണം. In John chapter 4, 4-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ 4-ൽ the verse 34 he says like this. 34-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: My food is to do the will of him who sent me. എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം. But also finish the job. ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ചെയ്ത് തീർക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. In that starting the will of God, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തുടങ്ങുകയാണ്, but to finish. അത് മാത്രമല്ല തീർക്കുകയും ചെയ്യണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The greatest triumphant cry that the human race has ever heard was made on the cross of Calvary. മനുഷ്യ ചരിത്രം കേട്ട ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ കരച്ചില് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ കേട്ടതാണ്. Bleeding all over his body. ശരീരം മുഴുവനും രണമടിഞ്ഞ് With the crown of thorns on his head. തന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം അടിച്ചവനായി Hanging on 3 nails. 3 ആണികളിൽ മേൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടവൻ. Gasping for breath. ശ്വാസപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ His strength was failing every second. തന്റെ ശക്തി ഓരോ നിമിഷവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ And he took all the strength that was left in him. തന്നിൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ബലവും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് And he looked up to his Father in heaven. അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവിലേക്ക് നോക്കി. And he looked at the devil and his angels. തനിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടനെയും അവന്റെ മാലാഖമാരെയും നോക്കി. Living in sin. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയെ നോക്കി. And he took all his strength. തന്റെ മുഴുവൻ ബലവും സംഭരിച്ച് And he cried with the top of his voice. തന്റെ ഉച്ചത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, It is finished. സകലതും നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. He looked at the Father God. അവൻ പിതാവിനെ നോക്കി. He said like this. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, I know you are righteous. നീ നീതിമാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know you are the judge. നീയാണ് ജഡ്ജ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. Now ഇപ്പോ I have taken upon myself all the sins of you. ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ സകല പാപവും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. And I have paid the penalty. അതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. I have paid the price. അതിന്റെ വില ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തു. Now you cannot punish man. ഇനിയും നിനക്ക് മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. Because I have taken the punishment. കാരണം ഞാൻ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. It is finished. അത് തീർന്നു. He looked at the devil. സാത്താനോട് പറഞ്ഞു, And he said like this. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, You don't have authority over man. നിനക്കിനി മനുഷ്യന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. You cannot hold on to man. നിനക്കിനി മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. I'm crushing your head under the cross. ഞാൻ കുരിശിൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. I'm taking the keys of hell and death. ഞാൻ സാത്താനിൽ നിന്ന് നരകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. Your authority is finished. നിന്റെ അധികാരം തീർന്നു. Your power is finished. നിന്റെ ശക്തി തീർന്നു. Because I paid the price. കാരണം ഞാൻ വില കൊടുത്തു തീർത്തു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Man is running away from God. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴി. Man is running. Man is running from God's presence. മനുഷ്യൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓടി അകലുകയാണ്. He's hiding from God. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കുകയാണ്. And Jesus says, യേശു പറയുന്നു, man, you don't need to hide from God. മനുഷ്യ, നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കണ്ട. You don't need to run away from God. നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടണ്ട. Because I paid the price. കാര്യം ഞാൻ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. I paid the price. ഞാൻ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Come. വരിക. The throne is open. നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിംഹാസനം The തുറന്നിരിക്കുന്നു. throne of grace is open. കൃപാസനം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. Now you can walk into the throne of God. നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നടന്നു വരാം. You can look at the face of God. ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. You can call him Abba, Father. നിനക്ക് അബ്ബാ, പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാം ദൈവത്തെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It is finished. തീർന്നു. You have seen running race. നിങ്ങള് ഈ ഓട്ടം ഓടുന്ന കണ്ടുള്ള റേസ് റണ്ണിങ്. You've seen the running race. Don't worry, you don't need to shout today, okay? ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ഷൗട്ട് ചെയ്യണ്ട, പേടിക്കണ്ട. His
strength was failing every second. തന്റെ ശക്തി ഓരോ നിമിഷവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ And he took all the strength that was left in him. തന്നിൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ബലവും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് And he looked up to his father in heaven. അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവിലേക്ക് നോക്കി. And he looked at the devil and his angels. തനിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടനെയും അവന്റെ മാലാഖമാരെയും looked at the mankind living in sin. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയെ നോക്കി. And he took all his strength. തന്റെ മുഴുവൻ ബലവും സംഭരിച്ച് And he cried with the top of his voice. തന്റെ ഉച്ചത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, It is finished. സകലതും നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. He looked at the Father God. അവൻ പിതാവിനെ നോക്കി. He said like this. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, I know you are righteous. നീ നീതിമാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know you are the judge. നീയാണ് ജഡ്ജ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. Now ഇപ്പോ I have taken upon myself all the sins of you. ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ സകല പാപവും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. And I have paid the penalty. അതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. I have paid the price. അതിന്റെ വില ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തു. Now you cannot punish man. ഇനിയും നിനക്ക് മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. Because I have taken the punishment. കാരണം ഞാൻ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. It is finished. അത് തീർന്നു. He looked at the devil. സാത്താനോട് പറഞ്ഞു, And he said like this. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, You don't have authority over man. നിനക്കിനി മനുഷ്യന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. You cannot hold on to man. നിനക്കിനി മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. I'm crushing your head under the cross. ഞാൻ കുരിശിൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. I'm taking the keys of hell and death. ഞാൻ സാത്താനിൽ നിന്ന് നരകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. Your authority is finished. നിന്റെ അധികാരം തീർന്നു. Your power is finished. നിന്റെ ശക്തി തീർന്നു. Because I paid the price. കാരണം ഞാൻ വില കൊടുത്തു തീർത്തു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Man is running away from God. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴി. Man is running. Man is running from God's presence. മനുഷ്യൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുകയാണ്. He's hiding from God. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കുകയാണ്. And Jesus says, യേശു പറയുന്നു, man, you don't need to hide from God. മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കണ്ട. You don't need to run away from God. നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടണ്ട. Because I paid the price. കാര്യം ഞാൻ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. I paid the price. ഞാൻ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Come. വരിക. The throne is open. നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിംഹാസനം The തുറന്നിരിക്കുന്നു. throne of grace is open. കൃപാസനം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. Now you can walk into the throne of God. നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നടന്നു വരാം. You can look at the face of God. ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. You can call him Abba, Father. നിനക്ക് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാം ദൈവത്തെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It is finished. തീർന്നു. You have seen running race. നിങ്ങള് ഈ ഓട്ടം ഓടുന്ന കണ്ടുള്ള റേസ് റണ്ണിങ് You've seen the running race. Don't worry, you don't need to shout today, okay? ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ഷൗട്ട് ചെയ്യണ്ട, പേടിക്കണ്ട. Running race again. So, and the race, all the runners are ready. എല്ലാ ഓട്ടക്കാരും തയ്യാറാണ്. They're all waiting. എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കുക. I want you to look at them. നോക്കിയേ, They're so muscular. നല്ല മസിലുണ്ട്. Look at their legs. അവരുടെ കാലൊക്കെ നോക്കിയേ, So strong. നല്ല ബലമുണ്ട്. Look at their face. മുഖത്ത് നോക്ക്, Fresh. നല്ല ഫ്രഷ് ആണ്. Smiling. ചിരിക്കുക. They're waiting. അവർ നോക്കിയിരിക്കുക. They're waiting for the gunfire. അവര് വെടിവെച്ച് കേൾക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുക. They're ready. അവർ റെഡിയാണ്. Oh, I'm ready. റെഡിയാണ്. So the gunfire goes. Boom. ഗൺഫയർ കേട്ടു. And they start running. അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങി. When you look at them, അവർ നോക്കുമ്പോ it looks like they're floating in the air. അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതായി തോന്നും. There's no effort. ഒന്നും ഒരു എഫോർട്ടുമില്ല, യത്നവും ഇല്ലാതെ They're just floating. അവരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാന്ന് തോന്നുന്നു. They're floating one round. അവർ ഒരു റൗണ്ട് ഓടി. They come to the second round. രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തി. Now it is not floating anymore. Now it is not floating. അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now there's a little strain. ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. They're running now. വീണ്ടും ഓടുകയാണ്. They come to the third round. മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലെത്തി. But now look at their face. അവരുടെ മുഖം നോക്കിയേ, Face is not smiling. മുഖത്ത് ചിരിയില്ല. Face is not fresh. മുഖം ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് അല്ല. Sweat pouring. വിയർപ്പ് ഒഴുകുകയാണ്. They're biting their teeth. പല്ല് കടിക്കുക. Their muscles are all straining. മസിൽ ആകെപ്പാടെ വലിച്ച് മുറി കഴിഞ്ഞു. And
they come to the last round. അവസാനത്തെ റൗണ്ടിലായി. Now it's the last leg. അവസാനത്തെ റൗണ്ടാണ്. The finishing line is at the other end. ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. And now they wanted to get to the finishing line. എല്ലാവർക്കും ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്തണം. They're trying to run. അവർ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുക. What is happening? They want to go forward. അവർക്ക് ഏറ്റവും മുന്നേ ചെല്ലണം. But their body is pulling backward. പക്ഷേ അവരുടെ ശരീരം പുറകോട്ട് പിടിക്കുക. But they say, I got to get there. അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എത്തിയേ പറ്റൂ. And you can see their face. അവരുടെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. It is ugly. ആ മുഖമാകെ വലിഞ്ഞു കീറി. It is not very pretty. അവിടെ ഒന്നും ഫ്രഷ് അല്ല. There is no strength in their legs. അവരുടെ കാലിൽ ബലമില്ല. Oh, they're struggling. അവർ വീണ്ടും പോരാടുകയാണ്. They're struggling. അവർ മല്ലെടുക്കുകയാണ്. എന്തിന്? I want to finish. എനിക്ക് ഓട്ടം തികയ്ക്കണം. I want to finish. ഓട്ടം തികയ്ക്കണം. But they can touch the line. They touch the line, the finishing line. അവര് ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ തൊട്ടു. And they say, you won. അവര് പറഞ്ഞു, നീയാണ് ഒന്നാമനെന്ന്. You won. നീ നേടി. Hallelujah. We are not just beginners. നാം വെറും തുടക്കക്കാരാ. But we should finish. ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. Hallelujah. Hallelujah. We should finish our ministry. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നാം ചെയ്തു തീർക്കണം. We should finish our career. നമ്മുടെ കരിയർ, നമ്മുടെ ജോലി നാം ചെയ്തു തീർക്കണം. Finish the work of our family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ജോലി തീർക്കണം. Anything that we start, we must finish. നാം തുടങ്ങിയതൊക്കെ നാം പൂർത്തീകരിക്കണം. Stand with me, please. Hallelujah. 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 If anyone intends to build, പണിക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ he must sit down first. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യം ഇരിക്കണം. Count the cost. അവര് അവരുടെ വില എണ്ണി നോക്കണം. Then finish the job. എന്നിട്ട് ജോലി തീർക്കണം. The Lord is speaking to you today. ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, It's time for you to make a commitment to Him. നിങ്ങളൊരു സമർപ്പണത്തിന്റെ സമയമാണിത്. And to tell Him, Lord, whatever makes the thing. കർത്താവേ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും, whatever the price I need to pay, ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട വില എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും, I will finish my job. ഞാൻ എന്റെ ജോലി തീർക്കും. I will finish the race. ഞാൻ ഓട്ടം തികയ്ക്കും. I will finish my call. ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികയ്ക്കും. I'm ready to sit at your feet. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. I want you to cut me and prepare me and make me, നീ എന്നെ ചെത്തി മിനുക്കി ഒരുക്കി എടുത്താട്ട്, so that I can finish the job. എനിക്ക് ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി I want to be like Jesus. എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആകണം. I want to carry your name in my life, നിന്റെ നാമം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എടുക്കണം. so that I can also finish. എനിക്കും എന്റെ ജോലി തീർക്കാൻ കഴിയും.